Hello my dear students, in today's class, the same chapter 8 presentation basics, subtopic formatting a presentation will be discussed in this class. In your textbook from page number 239 onwards, subtopic 8.8 formatting a presentation. This subtopic includes inserting a slide, deleting a slide, and thirdly rearranging a slide. So they have given note here. Remember to save frequently while working on the presentation. So while you start to work or while you working on the presentation project, you have to save your project frequently to prevent any loss of information. So if you want to prevent your information, in such cases you have to save your presentation or project or whatever it is file, you have to save it frequently. Frequently in the sense often. You might also want to activate the auto recovery function. Not only saving, also you have to activate this option, auto recovery function. So this particular function will be available under tools menu. So you have to go to menu bar and then you have to select tools, and under that options, and after that load and save and general. So this command has to be followed to make this option active, auto recovery function. Make sure that save auto recovery information every is selected and that you have entered a suitable recovery frequency. Make sure, you have to make sure that save auto recovery information every. So every அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Only then you have entered a suitable recovery frequency. Coming to the next passage, 8.8.2, creating the first slide. So this is very simple what we discussed in the previous session. The first slide is normally a title slide. So எப்பவுமே வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான first slide வந்து நமக்கு டைட்டிலாக தான் இருக்கும். So that you have to keep in mind. First slide must be a title slide, and after that let me repeat again. The first slide is normally a title slide. So முதல்ல நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்லைடு வந்து டைட்டிலுக்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்லைடு. Decide the layout as per its purpose of presentation. As per the purpose, as per the requirement, you have to decide the layout first. You can use the pre-packaged layouts. Pre-packaged in the sense which is already available in the system. So which is called as pre-packaged layouts. Available in the system can be used. So which will be available on the layout section of the task pan. So layout section la task pan அப்படினும்போது side அப்படினு சொல்லுவாங்க. So task panல layout sectionல various of layouts வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். அங்கே இருந்து உங்களுக்கு சூட்டடான உங்களுக்கு என்ன requirement இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்லைடை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Suitable layouts are title slide which also contains a section for a subtitle. So you can see first there will be a title and under that there will be a subtitle. So அது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லைட் வேணும்னாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Which also contains a section for a subtitle also, or title only. So title மட்டும்தான் வரணும், ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னாக்கா title only அப்படின்ற அந்த லேஅவுட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Thirdly, title and content. So title டாப்பில் இருக்கணும், அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு 5-6 லைன் வந்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த சமயத்தில் இந்த லேஅவுட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும், title and content. And at last, title and to content and so on. So இந்த மாதிரி various types of layouts are available in the presentation wizard or in the layout section of the task pan. So according to your requirement, according to your wish, you can able to choose it and you can use it. And the next page number, so page number 240 in your textbook, if you do not know the names for the pre-packaged layouts, so ஒரு லேஅவுட்டுக்கும் உங்களுக்கு பேர் தெரியல அப்படின்னாக்கா you can use the tooltip feature. So using this feature, position the cursor on an icon in the layout section. ஒரு ஸ்லைடும் எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் லேஅவுட் மேலே நீங்கள் மவுஸ் கர்சரை வைக்கும்போது அது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும்.
ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, இஃப் யூ do not know the names of the pre-packaged layouts, you can use the tooltip feature. இந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த லேஅவுட் மேலே வைக்கும்போது it will display, name will be displayed in a small rectangle. If the tooltips are not enabled, you can enable them. ஸோ இந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி, டூல்டிப் அப்படின்ற ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் லேஅவுட் எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரம் த மெயின் மெனு செலக்ட் டூல்ஸ் ஆப்ஷன், openoffice.org. ஓஆர்ஜின்னு வந்து ஆர்கனைசேஷனோட ஷார்ட் ஃபார்ம். ஜென்ரல் ஹெல்ப் அண்ட் மார்க் த டிப்ஸ் செக் பாக்ஸ். ஸோ இந்த டிப் பாக்ஸை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மெயின் மெனுக்கு போகணும். அதில் டூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு openoffice.org அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் ஜென்ரல் ஹெல்ப் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டூல் டிப் அப்படின்ற செக் பாக்ஸை எனேபிள் பண்ணணும். இஃப் த எக்ஸ்டெண்டட் டிப்ஸ் செக் பாக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ மார்க்ட், யூ வில் கெட் மோர் டீட்டெயில்டு டூல் டிப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது கீழே இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கும், ஒரு செக் பாக்ஸ். அதில் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் டிப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். எக்ஸ்டெண்டட் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் லேஅவுட்டுக்கான ப்ரீஃபான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் லேஅவுட்டுக்கான ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த லேஅவுட் மேலே நீங்கள் கர்சரை வைக்கும்போது கிடைக்கும். பட் த டூல் டிப் நேம்ஸ் தெம்செல்ஸ் வில் நாட் பி ப்ரொவைடட். ஸோ டூல் டிப் மட்டும் வந்து அந்த நேம்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ண, உங்களுக்கு ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செலக்ட் அ லேஅவுட் இன் த லேஅவுட் செக்ஷன் ஆஃப் த டாஸ்க் பேன் பை கிளிக்கிங் ஆன் இட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதான் லேஅவுட் உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குறீங்க. ஸோ வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லேஅவுட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட், எந்த மாதிரியான லேஅவுட் வேணுமோ அந்த லேஅவுட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அடுத்து என்ன பண்ணணும், இட் வில் பி அப்பியர்ஸ் இன் த ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஜஸ்ட் நீங்கள் அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ண உடனே அது எந்த லேஅவுட் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த லேஅவுட் வந்து உங்களுக்கு சென்டரில், மானிட்டரோட சென்டரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். appears in the workspace. To create the title, click to add title assuming the blank slide layout was not used. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மவுஸ் பாயிண்டர் வச்சு கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற அந்த வேர்டு கிளிக் டு ஆட் டைட்டில் இருக்கு இல்லையா, ரிமூவ் ஆகிடும். வெறுமனே அந்த கர்சர் மட்டும் தான் நிற்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன டைட்டில் வேணுமோ இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரெயின் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ ரெயின் பற்றி நீங்கள் என்ன வந்து டைப் பண்ணணும், ரெயின் எந்த சீசனில் வரும், சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகும்போது வரும், வேறு என்னென்ன காரணத்தினால வரும் அப்படின்றத ஒரு ரெயின் பற்றி ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும். அப்படின்னா இங்கே டைட்டிலில் வந்து ரெயின் இன் ஜான்வரி அப்படின்னு போட்டுடலாம். இங்கே என்னென்ன டேட்டில் வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு அந்த டேட்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இந்த டேட்டில் இவ்வளோ மழை பெஞ்சிருக்கு, இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் நியூஸில் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் ஒரு 4 லைன் வந்து இங்கே டைப் பண்ணலாம். அப்போது இங்கே இருக்கிறது டைட்டில், அந்த டைட்டிலுக்கு சம்மந்தமான லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கும். இங்கே இந்த இடத்துல தான் வந்து ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே இருக்கும். ஸோ இது நான் சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் டைட்டில் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே இருக்கிற கிளிக் டு ஆட் டைட்டில் அப்படின்றது மறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அது இங்கே அப்பியர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வச்சு என்ன பண்ணணும், இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே எங்கே வேணால் வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஒரு கிளிக் பண்ணலாம். கிளிக் பண்ண உடனே அந்த கர்சர் அப்பியர் ஆகும். தென் யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் டைப்பிங் த கண்டென்ட். So this is a simple way. And the next one is right hand side la many more points are given. The second point, adjustment to the formatting of the title can be done by pressing the F11 key. இப்போ நீங்கள் டைட்டில் வந்து டைப் பண்ணியாச்சு, அந்த டைட்டிலை ரொம்ப அழகுபடுத்தணும், கொஞ்சம் போல்டாக இருக்கணும், திக்காக இருக்கணும், இல்லை அந்த டைட்டிலுக்கு வந்து கலர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே நீங்களாக கொடுக்க முடியும். அந்த கொடுக்கறதுக்கு, கலர் கொடுக்கறதுக்கு, அதை பெருசாக ஆக்கிறதுக்கு F11 அப்படின்ற அந்த ஷார்ட்கட் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். டு ஃபார்மேட் the title can be done by pressing the F11 key, right clicking the title presentation style entry and selecting modify from the pop-up menu. இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டைட்டில் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல் என்ட்ரி அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இன்னொரு ஆப்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. The next point is, if you are using the title slide layout, click to add text to add a subtitle. So if you are using the title slide layout, இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா எது மேலே வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கிளிக் டு ஆட் டெக்ஸ்ட். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரீவியஸ் பேஜ் நம்பரில். ஸோ அந்த பேஜில் கிளிக் டு ஆட் டெக்ஸ்ட்ன்ற இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல நீங்கள் சப்டைட்டில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொசீட் ஆஸ் அபவ் டு மேக்
adjustment to the formatting if required. So இதில் ஏதாவது changes வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் as per the requirement you can able to change. The next one is inserting additional slides. So இந்த ஆப்ஷனை வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மட்டிங் ப்ரெசன்டேஷனில் வர ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர். ஆல்ரெடி ஒரு 10 ஸ்லைடு இருக்குது. இப்போது அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்லைடை வந்து நான் ஆட் பண்ணணும், இன்சர்ட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுறது, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். The steps for inserting additional slides are basically the same as for selecting the title page. எப்படி வந்து டைட்டில் பேஜுக்கு வந்து ஒரு லேஅவுட் செக்ஷனில் போய்ட்டு ஒரு ஸ்லைடை சூஸ் பண்ணிங்களோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்லைடை ஆட் பண்ணுறது. It is a process that has to be repeated for each slide. எத்தனை ஸ்லைடு உங்களுக்கு வேணுமோ அடிஷ்னலாக அத்தனை முறை நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டடாக இந்த ப்ராசஸை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பேசேஜ், unless you are using more than one slide, which is a master slide, your only concern is the layout section of the task pane. Unless you are using more than one slide master. So more than one slide நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா your only concern will be the layout section of the task pane. So next passage பாருங்கள். First insert all the slides that are needed as per your outline. First என்னென்ன எத்தனை ஸ்லைட் வேணுமோ அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. Only after this you should begin adding special effects such as custom animation and slide transition. So first insert பண்ணிடணும், then only you can able to add additional effects such as custom animation and slide transition. So all this can be considered as a special effects. So let me explain the steps. Step number 1, insert a new slide. This can be done in a variety of ways. Variety of ways அப்படின்னா different ways. Insert slide இது ஒரு ஆப்ஷன். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இன்சர்ட் மெனுவில் போயிட்டு ஸ்லைட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். This is one option. Secondly, right click on the present slide and select slide new slide from the pop-up menu. ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஸ்லைட் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் ஸ்லைட் நியூ ஸ்லைட் ஃப்ரம் த பாப்அப் மெனு, நியூ ஸ்லைட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பாப்அப் மெனுன்றது இந்த மாதிரி தான். லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் வில் பி டிஸ்பிளேட், இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் நியூ ஸ்லைட் அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லைடை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும். கிளிக் த எம்டி ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் த லாஸ்ட் ஸ்லைட் ஆல்சோ டு கிரியேட் அ நியூ ஸ்லைட். யூ கேன் ஆல்சோ கிளிக் த எம்டி ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் வாட், ஆஃப்டர் த லாஸ்ட் ஸ்லைட். By using this option also you can able to create a new slide. And the next option is click the slide icon in the presentation toolbar. So இந்த slide icon அப்படின்ற அந்த ஐக்கானை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு நியூவான ஸ்லைடை வந்து ஆட் பண்ண முடியும். ஸ்டெப் நம்பர் 2, ஸோ இது மூணுமே வந்து ஒரு ஸ்லைடை நியூவாக ஆட் பண்ணுறதுக்கான வெரைட்டி ஆஃப் வேஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸ்டெப் நம்பர் 2 is select the layout slide that best fits your needs. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு, 1 2 3 இந்த மாதிரி. செகண்ட் ஸ்டெப், யூ ஹவ் டு செலக்ட் த லே அவுட். அதோட லே அவுட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஸ்டெப் நம்பர் 3, மாடிஃபை த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லைட் லைக் ரிமூவிங் அன்நீடட் எலமெண்ட்ஸ். மாடிஃபை த எலமெண்ட்ஸ், என்னென்ன டெக்ஸ்ட் வந்து எது தேவையில்லை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லைடுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற பிக்சர்ஸை வெளியில் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஆடியோஸ் வந்து அதில் செட் பண்ணணும், இது எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸ்டெப் நம்பர் 3ல மாடிஃபை த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லைட் லைக் ரிமூவிங் அன்நீடட் எலமெண்ட்ஸ். அன்நீடட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா தேவையில்லாத எலமெண்ட்ஸ். எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது நம்ம டெக்ஸ்ட்டு சொல்லலாம், ஆல்ஃபபெட்ஸ் நம்ம எழுதுகிற வார்த்தைகள், இல்லை பிக்சர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கலாம், அதை எடுக்கலாம், திரும்ப எடுக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 3ல மாடிஃபை த எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மூலிமா நீங்கள் பண்ண முடியும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெலிட்டிங் அ ஸ்லைடு. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எப்படி வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது. இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பார்க்கும்போது இது எதுக்கு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம், இந்த ஒரு ஸ்லைடை மட்டும் எடுத்துடலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடை மட்டும் டெலீட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி டெலீட் பண்ணுறது, என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது. யூ கேன் டெலீட் அ ஸ்லைட் அட் எனி டைம் யூஸிங் த ஃபாலோயிங் ப்ரொசீஜர். ஸோ இந்த அப்கமிங் ப்ரொசீஜரை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடை வந்து டெலீட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் select the slide you want to delete. இதில் 2 ஸ்லைடு இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த 2 ஸ்லைடில் எந்த ஸ்லைடை டெலீட் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்லைடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது,
ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லைட் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா அது செலக்ட் ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? செகண்ட் ஸ்டெப், கிளிக் எடிட் ஃபாலோட் பை டெலிட் ஸ்லைட். மெனு பாரில் போய்ட்டு யூ ஹவ் டு சூஸ் டெலிட் ஆப்ஷன் ஃப்ரம் த எடிட் மெனு. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எந்த ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடு வந்து டெலிட் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் அ சிம்பிள் வே டு டெலிட் a slide in a particular presentation. So this is the explanation with the diagram. So 8.30, how to delete a slide using edit menu. This option, just go to the menu bar and select delete option from the edit menu. On the right hand side you can see deleting a slide using right click. So this is one way using menu bar. The second way is just you can right click on the particular slide in which you want to delete. If you right click, a list of option will be displayed like this. First option you can see new slide. The second option which is selected here is delete slide. So that particular option has to be selected. Once you select this option delete slide, this slide number 2 will be deleted. So this is the second option. Or else right click the slide and choose delete slide from the pop-up menu. So this is already I explained. So pop-up menu in the sense, whenever you right click on the particular object or a particular slide, a list of option will be displayed. The list of option is called as a pop-up menu. Drag that slide to the desired position by holding the mouse using left click. So as soon as you making a mouse click using the left click, that particular slide will be deleted. So as soon as it is deleted, you have to release the mouse button. Then you have to move on to the next procedure. The same procedure can be followed by using the slide sorter view also to delete a single slide or multiple slides. There is no any rule that you can able to delete only a single slide. You can able to delete a single slide as well as multiple slides. Multiple in the sense more than 2 slides. The next formatting a presentation, the next classification is rearranging the slides. Rearrange means what? So as per your wish, as per your requirement, you can able to rearrange the slides. அந்த ஆர்டரை வந்து மாற்ற முடியும். ஸ்லைடோட ஆர்டரை நீங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியும். So if you want to rearrange the slides, these are the steps you have to follow. Number 1 is, if you want to rearrange the slides, you need to follow the procedure below. Select the slide that you want to rearrange. The same procedure for deleting as well as rearranging the slide also. First you have to select, and after selecting, drag that slide to the desired position by holding the mouse using left click. So first you have to select. The second step is you have to click the left mouse button and you have to drag it to the desired position. Desired position in the sense, எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைடை வந்து பொசிஷன் பண்ணணுமோ ப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும். ஸோ ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் you have to release the mouse button. ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களோ மவுஸ் பட்டனை அந்த இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடு வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வே which is rearranging slides. So they have given a note here. The same can be done using the slide sorter view. So difference view we already discussed. Slide sorter view அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் delete பண்ண முடியும். அதே சமயத்தில் rearrange பண்ண முடியும், ஆர்டரை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next subtopic is running the slideshow. So 8.9 is a subtopic. So we have created a presentation. We inserted additional slides. We deleted some slides, unwanted slides, and we rearranged some slides. And after doing all those things, now finally you have to run the slideshow. You have to run the slideshow and now see on the monitor how it works. To run the slideshow, do one of the following. Step number 1 is click slideshow, which will be available on the menu bar, and followed by slideshow. ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். மெனு பாரில் ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ஒரு முறை கிளிக் பண்ணும்போது லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் வந்து வரும். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே வந்து ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்ட்டு மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அப்போ ஸ்லைட் ஷோவில் போய்ட்டு மறுபடியும் ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ண அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட் ஷோ ஒன் பை ஒன்னாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். கிளிக் த ஸ்லைட் ஷோ பட்டன் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் டூல் பார் ஆர் த ஸ்லைட் சார்ட்டர் டூல் பார். த செகண்ட் வே இஸ் you can able to press the shortcut key F5.
ஸோ F5 அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் கீ 5 அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போதும் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து மெனு பாரில் போயிட்டு ஸ்லைட் ஷோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து கீபோர்டில் F5 அப்படின்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் என்ன க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ விச் இஸ் ஈஸியர், instead of using the menus you can always use the shortcut keys. So that is the ultimate idea. If the slide transition is automatically after x seconds அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்லைடு வரணும், இல்லை 20 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்லைடு வரணும், இந்த டைம் எல்லாமே வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறது தான் according to the requirement and the presentation. If the slide transition is automatically after x seconds, xனாக அவங்க டைம் மென்ஷன் பண்ணல, காமனாக வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்து 10 செகண்ட்ஸ்னு இருக்கலாம், இல்லை 20 செகண்ட்ஸ், ஆஸ் பர் த விஷ் நம்ம அதை மாற்றிக்கலாம். லெட் த ஸ்லைட் ஷோ ரன் பை இட் செல்ஃப். இஃப் த ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன் இஸ் ஆன், மவுஸ் கிளிக், டூ ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்லைட் டு த நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷனில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்ற ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணல அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்லைடுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மவுஸ் கிளிக்கை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அடுத்த ஸ்லைடு வந்து மூவ் ஆகும். யூஸ் த arrow keys on the keyboard to get the next slide or to go back to the previous one. ஸோ நீங்கள் வந்து மவுஸ் கிளிக் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா arrow keys யூஸ் பண்ணலாம். arrow keysனால் என்னது, நேவிகேஷன் கீஸ்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. அப் arrow, டவுன் arrow, லெஃப்ட் arrow அண்ட் ரைட் arrow keys. ஸோ இந்த கீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ரைட் arrows யூஸ் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும். கிளிக் த மவுஸ் பட்டன் டு அட்வான்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ இதில் 10 ஸ்லைடு இருக்குது, நீங்கள் 8வது ஸ்லைடு டேரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த 8வது ஸ்லைடு டேரெக்டாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா it will be appeared on the screen. Press the space bar on the keyboard to advance to the next slide. ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்லைடு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் பார் நீளமாக இருக்கும் இல்லையா கீபோர்டில், அந்த கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு you can able to move from one slide to the other slide. So this is just running the slideshow different ways by using different ways. Number 1 is slideshow followed by slideshow, and number 2 is by pressing the F5 key. When you advance past the last slide, the message click to exit presentation. எல்லா ஸ்லைடுமே வந்து ரன் ஆகி முடிச்சாச்சு. கடைசி ஸ்லைடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து பாப்பப் ஆகும், click to exit presentation. இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நீங்கள் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா just make a click அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் வரும். click the mouse or press any key to exit the presentation. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ரெசன்டேஷன் ஷோவிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரணுனாக்கா ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கீபோர்டில், இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் மவுஸ் கிளிக் பண்ணாலே இந்த பர்டிகுலர் ப்ரெசன்டேஷன்லேருந்து அது வெளியில் எக்ஸிட் ஆகிடும். டு எக்ஸிட் த ஸ்லைட் ஷோ அட் எனி டைம் இன்க்ளூடிங் அட் த எண்ட் ப்ரெஸ் த எஸ்கேப் கீ. இஎஸ்சி அப்படின்னா அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம், எஸ்கேப்போட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎஸ்சி. ஸோ இன் பிட்வீனில் நீங்கள் ஸ்லைட் ஷோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது வெளியில் வரணும், எக்ஸிட் ஆகணும்னு சொல்லும்போது straight away you can press the escape key which is available in the keyboard, so left side top corner. So as soon as you press that particular key, escape key, it will be exited from the presentation show. And the next subtopic is 8.10 saving a presentation. Very common way. ஒரு ஃபைலை வந்து நீங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க, Ctrl+S கொடுப்பீங்க, இல்லை ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ சேம் வே, in order to save a presentation, click file followed by save. ஸோ காமனான ஆப்ஷன், எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் யூஸ் பண்ணுற அதே ஆப்ஷன் தான். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் பர்டிகுலர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து சேவ் ஆகிடும். இல்லை நீங்கள் Ctrl+S அப்படின்ற ஷார்ட்கட்டையும் நீங்கள் கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணலாம். S for save first letter. By using that option you can able to save your presentation. ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ let me explain to you one by one. So look at the smart board on the right hand side. After giving save option, Impress will open a dialog box asking the name in which this file should be saved. ஸோ நீங்கள் இந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ண உடனே ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் அப்பியர் ஆகுது. அந்த டைலாக் பாக்ஸுக்கு பேர் வந்து சேவ் ஆஸ் டைலாக் பாக்ஸ். இந்த டைலாக் பாக்ஸில் எந்த நேமில் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை சேவ் பண்ணணும், இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணுமோ அந்த நேம் வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ நேம் நீங்கள் தரணும். நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும். இந்த டிஃபால்ட் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் இம்ப்ரெஸ் இஸ் .odp. ஸோ இது வந்து 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் இம்ப்ரெஸ் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ்? த ஆன்சர் இஸ் .odp. Dot has to be mentioned, otherwise it will be meant as a wrong answer. Look at this tip notes. You can also use save as option from the file menu.
Now you have to understand clearly there is a small difference between save option and save as option. Save option is used for the first time. When you want to save a document for the first time, you have to use the save option. If you want to rename, already நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு நேமில், அந்த நேமை மாற்றி இன்னொரு நேமில் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும். இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரைவில் வந்து நீங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோக்கல் டிஸ்க் டின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ட்ரைவில் இருந்து இன்னொரு ட்ரைவுக்கு நீங்கள் மாற்றணும், லொக்கேஷனையே மாற்றணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் you can go for the second option, which is save as option. So this is a small difference between save option and save as option. So this option is available in the file menu. The difference between save and save as is, save option will save the presentation in the folder specified by you. The save as option will save another copy of the same file either in the same folder or in a different folder specified by you. So this note column you have to keep in mind. From this they can ask you one more question, or sometimes they can ask you compulsory 2 more question. What is the difference between save and save as option? And moving on to the next point, type the name of the file you want to give in the text box, and which is available in the dialog box. After giving name, you can save the presentation as a PPT, PowerPoint presentation also. So this option also available. And moving on to the next step, you can also export the presentation directly as PDF. So நீங்கள் பண்ண இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஒரு பிடிஎஃபாக நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். அந்த ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது. And the last point is figure 8.39 shows exporting the presentation directly as PDF. So the next subtopic is 8.11 master slide. Master slide na enna? A slide master is a slide that is used as a starting point for the other slides. Master slide என்றது beginning இருக்கிற first slide தான் நம்ம master slide அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is similar to the page style in Writer. It controls the basic formatting of all slides based on it. ஸோ ஒரு ஸ்லைடில் அந்த மாஸ்டர் ஸ்லைடில் நம்ம ஒரு சில ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா it will be automatically appear on the other slides. A slideshow can have more than one slide master. ஒரு ஸ்லைட் ஷோவில் ஒரே ஒரு மாஸ்டர் ஸ்லைட் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, மோர் தென் ஒன்றும் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லுக் அட் திஸ் நோட் காலம். 3 terms are used for this concept. Number 1 is master slide, secondly slide master, and thirdly master page. மூணுமே வந்து சிமிலர் தான், சேம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 3 termஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, வேறு வேறு பேரில் சொல்கிறாங்க, பட் கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான். மாஸ்டர் ஸ்லைட்னால ஒன்று தான், ஸ்லைட் மாஸ்டர்னால ஒன்று தான், மாஸ்டர் பேஜ்னால ஒன்று தான், மூணுமே ஒன்று தான் ரெஃபர் பண்ணுது. ஆல் ரெஃபர் டு அ ஸ்லைட் விச் இஸ் யூஸ்டு டு கிரியேட் அதர் ஸ்லைட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு தான் இந்த மாதிரி வேறு வேறு பேரில் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கான அந்த டைலாக் பாக்ஸ். இப்போ மாஸ்டர் ஸ்லைடை பற்றி உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சேம் பேஜ் நம்பர். ஸ்லைட் மாஸ்டர் ஆஸ் அ டிஃபைன்டு செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அந்த மாஸ்டர் ஸ்லைடில் இருக்குது. என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் த பேக்ரவுண்ட் கலர், கிராஃபிக் அப்படின்றது வேரியஸ் அனிமேஷன் ஆர் பிக்சர்ஸ், கிராடியன்ட், ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி எனி திங், ஸ்கொயராக இருக்கலாம், இல்லை ரெக்டாங்கிள், ஒரு லைன், எல்லாமே வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அதில் லோகோஸ், ஒரு ஸ்கூலுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் ஒரு வந்து லோகோஸ் இருக்கும். அப்புறம் டெக்கரேட்டிவ் லைன்ஸ் அண்ட் அதர் கிராஃபிக்ஸ். ஆல் திஸ் கேன் பி இன் த பேக்ரவுண்ட். இதுதான் வந்து நம்ம மாஸ்டர் ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இல்லை மாஸ்டர் பேஜ். அண்ட் திஸ் பேஜ் வில் கண்டெயின் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஹெட்டர்ஸ் இன் த சென்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடோட ஹெட்டிங், ஃபூட்டர்ஸ் அப்படின்னா பேஜ் நம்பரை கன்சிடர் பண்ணலாம், இல்லை வந்து போயமில் ஆத்தர் நேம் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் த ஃபார்மேட்டிங் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் we have discussed about formatting a presentation. Formatting a presentation involves 3 different classification. Number 1 is inserting a slide, additional slides, and number 2 is how to delete a slide, and number 3 is how to rearrange the slides. And after that we have discussed how to save a presentation and how to run a presentation. So to run a presentation you can use slideshow followed by slideshow, or you can use the shortcut key F5. So go through all these pages, and from next page number onwards it will be taught to you in the upcoming sessions. So listen carefully all the chapters and prepare well for the final examination. Thank you.